Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku Ensiklopedia Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada nyatakan Nabi seorang yang positif dan sangat-sangat optimis. Daripada mana? Surah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Daripada mana kita nak dapatkan sifat positif dan optimis ini adalah melalui salat dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulannya, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah saja hati kita akan tenang. Wallahu taala alam. Bacalah yang betul. وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. حقيقة بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى كان هذا الكتاب وهو فقه الميزان الذي انشغلت به طوال أكثر من ربع قرن من عمري. كنت أعيش معه مع القرآن الكريم ومع السنة النبوية المشرفة ومع السيرة العطرة لاستخراج الموازين الأساسية لفهم هذا الدين الفهم الصحيح. ولذلك هداني الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه إلى هذا الكتاب الذي أعتبره مفتاحا إن شاء الله لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية فهما كاملا صحيحا يزيل كل الخلافات في الثوابت في نظري. أنا في اعتقادي أن هذا الفقه وهو فقه الميزان إذا طبق لن يبقى هناك خلاف حقيقي بين المسلمين. وأما الخلاف في الاجتهادات فهذا رحمة أمر طيب، لكن في الثوابت والاختلافات الجوهرية وفي العقائد لا يمكن أن تبقى بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي نفهمه من قوله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فقد ربط الله سبحانه وتعالى إزالة الظلم وتحقيق الفهم الصحيح والعدل بوجود الأمرين الكتاب والميزان. فالكتاب بيننا، ولكن هذا الكتاب لا بد أن يكون معه الميزان، والميزان هو اسم جنس ومعناه الموازين، ولذلك عبر عنه القرآن الكريم بالموازين. هذا الكتاب إن شاء الله أملنا كبير بالله سبحانه وتعالى أن يخدم الإسلام والمسلمين، وأن يزيد ثقة المسلمين بعقيدتهم وبخاصة بكتابهم، وأن يزيل اللبس والغموض لدى غير المسلمين بأن هذا الكتاب هو كتاب رحمة وليس كتاب اختلاف أو كتابا لا سامح الله يحمل شيئا سوى الرحمة. فهذا الكتاب أنزله الله رحمة للعالمين، ومن أعظم أنواع الرحمة الوحدة. أما الخلاف فهي حقيقة، والفرقة فهي عذاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتاب في هذا المجال لخدمة كتاب الله، لخدمة الإسلام، لخدمة المسلمين، لخدمة العلماء. والحمد لله تم ترجمة هذا الكتاب ترجمة صحيحة على يد أخينا الحبيب أستاذ أحمد فواز، جزاه الله خيرا. والحمد لله الكتاب ينتشر في ماليزيا، وأهل ماليزيا أهل فضل وأهل علم، وهم حقيقة أقدر الناس على استيعاب هذا الكتاب وعلى غيره. فلذلك أملي كبير أن يصل هذا الكتاب إلى بيت كل مسلم في ماليزيا وفي غير ماليزيا. وأملي أكبر، إحنا بدأنا والحمد لله في ماليزيا أيضا بهذه الترجمة وكذلك بهذه الندوة اليوم، الندوات والدورات حتى يصل هذا الفقه وهذا الفهم إلى ليصبح المسلمون على موازينهم الصحيحة. لأن اليوم إشكاليتنا في اختلال الموازين، حقيقة اختلت موازين معظم المسلمين إما شدة أو ترخصا غير مقبول، ونرى هذه المشاكل في عالمنا الإسلامي كلها بسبب الخلل في الموازين. بل إن الخلل في الموازين كان من يوم ظهرت الفرق الإسلامية، حقيقة كان السبب في اختلال في الموازين. فإن شاء الله تعود هذه الموازين إلى أنصبتها وتعود الأمور إلى موازينها، وتصبح هذه الأمة كما كانت خير أمة أخرجت للناس، وخيرية الوحدة، خيرية الخدمة،
خيرية الهداية، خيرية الرحمة، خيرية التقديم ما الشفاء للعالمين أجمع. الله سبحانه وتعالى أن يبارك في القائمين على هذه الأعمال الطيبة، وأن يبارك في ماليزيا ملكا وشعبا وحكومة على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bacalah yang betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi Jumaat ini dapat sama-sama kita mengadakan sesi live ataupun kita pertemuan secara maya antara majalah Solusi dan para pembaca rakan-rakan sekalian di laman Facebook. Jadi sebagaimana yang sudah dimaklumkan sebelum ini, hari ini kita akan mengadakan buat julung-julung kalinya sesi live yang mana kita akan membawakan kolumnis-kolumnis majalah Solusi. Dan sepanjang tempoh kita berada di rumah, sepanjang tempoh lockdown ini mungkin akan diteruskan lagi sampai untuk yang akan datang sebagai salah satu pengisian daripada majalah Solusi. Jadi untuk hari ini kita akan bawakan kepada rakan-rakan penonton sekalian ketua ataupun kepala tunjang majalah Solusi itu sendiri. Kita akan bawakan Ustazah Husna Hassan, yang merupakan ketua editor majalah Solusi kita. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Tak keluar lagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okey, apa keluar. Okey, jadi kita akan sembang-sembang bersama ketua editor kita. Jadi berkenaan dengan topik agar pagi tidak dibazirkan ya, salah. Apa? Saya pun takut salah pula. Agar pagi tidak rugi. Agar pagi tidak rugi. Yes, bazirkan pula. Okey, jadi sambil itu kita mungkin ambil masa dalam seminit dua lagi. Kita sharekan, kita ajak rakan kita menonton sekali. Jadi Alhamdulillah kita sudah dapat 14 views. Okey, insyaAllah sebar-sebarkan lagi. Mungkin boleh share di WhatsApp, Facebook masing-masing untuk kita sama-sama tengok sesi live sama majalah Solusi ini. Jadi insyaAllah kita akan mulakan sekejap lagi. Kalau ada apa-apa soalan boleh saja komen di ruangan komen Facebook di bawah dan di live. Jadi mungkin ada kalangan rakan-rakan sekalian yang baru kenal Ustazah Husna, rupanya beliau lah merupakan ketua editor majalah Solusi, dan saya pula Alif Fitri selaku editor lah, editor membantu Ustazah Husna dalam membikin ataupun dalam menghasilkan konten-konten, mengedit majalah Solusi. Jadi insyaAllah sambil pada pagi Jumaat ni kita tengah rehat kan, nak keluar pun tak boleh, lockdown dan sebagainya kan. Tak apalah, kita duduk rumah sambil dengar perkongsian ini insyaAllah. Okey, kalau Ustazah Husna dah bersedia, boleh kita jemput? Boleh insyaAllah. Boleh dah? Ya. Okey. Tanpa membuang masa, saya serahkan mic tak ada mic Okey, saya serahkan majlis kepada Ustazah Husna untuk meneruskan perkongsian kita pada pagi ini insyaAllah. Okey, silakan. Tafadhal mashkura. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, saya ucapkan tahniah kepada sesiapa sahaja bersama kami, sebab mungkin ini jalan untuk kita dapat sedikit ilmu pengisian untuk kita menghidupkan jiwa-jiwa kita ni, jiwa kita. Okay, tadi saya rasa Ustaz Alif kata saya ni tunjang kepada majalah Solusi. Saya nak betulkan sikit. Sebenarnya Solusi ni kita kata satu teamwork lah, bukan hasil kerja saya seorang, tapi Ustaz Alif membantu dan kita ada beberapa pihak lagi lah yang kita kata memang kerja berpasukan yang tanpa mereka
siapalah saya kan. Saya sendiri saya tak mampu menghasilkan majalah solusi seorang-seorang kita kata. Okay, insyaAllah pagi ni kita bawa tajuk yang ada kaitan dengan pagi. Pagi ni pagi Sayyidul Ayyam, iaitu pagi Jumaat, yang banyak kita kata keberkatan pada hari Jumaat dan banyak juga amalan-amalan yang digalakkan untuk kita lakukan pada hari Jumaat. Okey, jadi tajuk kita hari ni kita nak cuba kupas tentang agar pagi tidak rugi, yang mana kami bawa kembali apa yang kami kupas dalam majalah Solusi 137 yang bertajuk Pagi Itu Berkat. Jadi ini edisi yang kita kata edisi yang mencetak sejarah juga Solusi 137, sebab pada waktu kami cetak majalah ni tiba-tiba kita dapat satu berita yang saya percaya sampai hari ni pun kita semua tak jangkakan itu akan berlaku, iaitu PKP fasa 1, PKP 1.0 hari tu 18 Mac. Jadi pada waktu ni Solusi tu terpaksa kita kata bukan setakat kita manusia yang kena lockdown, Solusi ni pun lockdown juga. Solusi 137 lockdown beberapa dalam tempoh 2 minggu seingat saya dalam store tanpa boleh diedarkan kepada pembaca-pembaca semua kan. Alhamdulillah apabila keadaan kembali okey, Solusi berjaya juga menemui pembaca dan kita bawa balik sebab apa? Tajuk yang kami bawa dalam majalah Solusi semua tajuk-tajuk yang bersifat malar, iaitu evergreen. Tajuk yang tak pernah lapuk. Jadi kalau kita kata kita beli Solusi ni tahun lepas, tahun ni pun masih relevan. Dan kami juga bawakan tajuk ni sesuai dengan situasi semasa kita lockdown ni kita kata, dan situasi BDR, bekerja dari rumah kan. Jadi dia juga berkaitan dengan pengurusan masa kita berada di rumah, sebab kita semua kita kata mengamalkan self lockdown. Jadi apa yang kita buat di rumah itu semua kita kata atas kawalan diri kita lah kan. Tiada lagi majikan yang kata keluar pagi-pagi pergi ke pejabat kan. Jadi motivasi untuk kita bangun pagi semasa kita bekerja dari rumah ni sebenarnya bukan lagi sebab kita nak pergi kerja, tapi sebab nilai keimanan sendiri yang ada dalam jiwa kita. Okey, kalau Alif sambil-sambil tu boleh tunjukkan balik cover Solusi 137 ni sambil-sambil kita bersiaran ni, boleh Alif? Okey, kenapa pagi tu sangat signifikan dalam hidup kita? Pertama, kita dah biasa dengar pagi itu berkat kan, sebab Rasulullah SAW sendiri bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang mana ia seolah-olah satu doa yang Rasulullah minta daripada Allah, ya Allah berkatilah umatku pada waktu pagi. Keberkatan ni kita kata kita tak tahu keberkatan tu dalam bentuk apa, tapi keberkatan dalam hidup sangat-sangat kita dambakan Jadi waktu pagi tu sangat berkat. Kalau saya secara peribadi, saya melihat pagi ini seolah-olah masa tu panjang kalau kita betul-betul manfaatkan. Tapi kalau kita tak manfaatkan waktu pagi, masa tu akan terasa pendek. Kan? Kalau kita teliti, pagi tu panjang waktunya dan banyak segmennya. Apa yang saya maksudkan dengan segmen? Kita kata pukul 1 pagi dah dikira 1 pagi lah kan. Pukul 2 pagi kita tak kata 2 malam. Jadi waktu pagi bermula selepas 12 tengah malam sehinggalah kita kata sebelum 12 tengah hari kan. Jadi segmen dia banyak. Awal malam kan, kalau kita kata 1/3 malam, 1/3 akhir malam, itu dah dikira pagi. Waktu subuh, sebelum subuh, waktu matahari terbit, waktu fajar, waktu duha, waktu syuruk, itu semua waktu pagi. Jadi segmen itu cukup banyak. Jadi kalau kita fikir kenapa agaknya segmen tu banyak waktu pagi, kita ada dini harinya, awal pagi, kita ada waktu subuh, kita ada waktu matahari terbit, waktu duha. Saya percaya waktu duha ni cukup indah. Jadi kenapa kita ada begitu banyak segmen? Sebab mungkin itu caranya Allah mahu kita atur atau mengurus waktu kita. Sebab dah disiapkan segmennya kan. Kalau tanpa segmen-segmen ni, mungkin kita tak sedar kan. Dari pukul 6 pagi sampai 11 pagi sekejap je berlalu tanpa kita buat apa-apa. Pukul 1 pagi sehingga 6 pagi tu kita kata pukul 5 pagi kita tidur lah kan. Tanpa kita buat apa-apa, tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, insya-Allah ada pahalanya lah. Jadi Allah dah bagikan siap-siap segmen untuk kita atur. Kita atur siap-siap apa yang kita buat. Dan insya-Allah kalau masa tu kita atur sebaik mungkin,
Banyak sebenarnya yang kita boleh isi pada waktu pagi ni. Dan pagi juga penentu. Sebab apa? Sebenarnya sewaktu kita tidur, syaitan ada lakukan sesuatu. Ada 3 ikatan yang syaitan buat pada tengkuk kita atau pada leher kita, kan. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana bila kita bangun pada waktu pagi, sebenarnya ada 3 simpulan yang seolah membelenggu kita. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu lepaskan diri daripada belenggu ni, kan. Bagaimana untuk lepaskan daripada 3 simpulan ni? Pertama, kan, kita kata kita perlu bangun, saat kita bangun je berzikirlah ataupun ingatlah pada Allah, kan. Semudah kita kata, kita baca doa bangun tidur lah, kita kata Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kita tengok doa ni cukup indah, kita mulakan pagi kita dengan rasa syukur kepada Allah. Sebab apa? Kita masih bernafas. Kita ada hari baru yang kita boleh tempuh, kan. Ada orang yang mungkin bila dia tidur tak bangun-bangun, kan, pergi dalam tidur, kita kata. Jadi kalau Allah takdirkan kita masih hidup, kita kata kita patut bersyukur. Dan selepas kita bersyukur, kita membesarkan dan mengagungkan Allah dengan mengiktiraf kekuasaan yang Allah ada, iaitu menghidupkan dan mematikan kita. Itu sesuatu yang bagi saya memberi satu keinsafan kepada kita lah. Siapalah kita, kan, sebagai seorang hamba, yang mana tidur tu juga dikaitkan dengan lemahnya seorang hamba, kan. Lemahnya kita. Seharian kita berpenat lelah mencari rezeki, beribadah, kan, menunaikan pelbagai kewajipan yang kita ada di dunia ni, dan pada satu saat kita perlu tidur pada waktu malam, kan. Kita perlu tidur sebab kita ni lemah, kita ni hamba yang kerdil. Kita perlu rehat, kan, sebab badan kita perlukan rehat tu. Kita bukan kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidur, la sinatun wala naum, kan. Jangan kata tak tidur, mengantuk pun tak. Kan? Jadi kita sebagai hamba, kita mengaku itu kelemahan kita, itu kekurangan kita, betapa lemahnya kita perlu rehat, kan. Jadi apabila Allah takdirkan kita bangun, kita patut bersyukur sebab Allah dah berikan kita satu kerehatan dan kita bangun dengan satu semangat yang jangan kita padam semangat tu. Sebab apa? Ada orang yang bangun, kenapa aku bangun hari ni ya? Mungkin ada yang mempersoalkan, kan. Kalau tak ada, kata hidupnya tak ada makna, tak ada rasa untuk berjuang. Tapi kita bangun, kita kena bangun dengan satu semangat, dengan satu rasa juang, satu semangat juang yang tinggi. Sebab apa? Banyak benda yang kita nak buat, terutamanya beribadah kepada Allah, kan. Dan ada dua aspek lah kita kata. Pertama, beribadah kepada Allah, dan yang kedua, berkhidmat kepada umat, kan. Jadi kalau kita tidur, kita bangun, kita perlu pastikan, kita perlu ingat, setiap kali bangun tidur, ada 3 ikatan syaitan tu yang kita kena lepas. Kepada Allah, menyebut nama Allah. Yang kedua, berwuduk. Jadi kalau kita bangun, kita capai telefon, kita kata kita buka bacaan Al-Quran mungkin, itu tak melepaskan ikatan tu. Jadi kita perlu bangun dan berwuduk. Jadi akan terlepas simpulan kedua, ikatan kedua. Dan seterusnya solat. Tunaikanlah solat. Jadi ketiga-tiga ni sangat penting. Ingat Allah, sebut nama Allah, berwuduk, dan seterusnya tunaikan solat. Apabila kita buat ni, kan, apa yang jadi? Tiga-tiga jerutan, kita kata ikatan, simpulan yang syaitan buat tu akan terlepas. Ada impaknya dalam hidup kita. Ini yang Nabi sebut dalam hadis, ya. Apa yang berlaku pada waktu pagi tu, kita akan bangun dengan penuh semangat. Kita tempuh hari tu dengan penuh semangat dan segar, jiwa kita tenteram, kan. Jadi tak adalah kita kata hari tu kita akan tempuh dengan rasa malas, jiwa yang kita kata tak ada semangat. Tak, insyaAllah. Jadi pagi ni sangat signifikan. Sebab itulah kita kata bila kita bangun pagi, kita perhatikan apa yang kita ucap. Sebutlah nama Allah, kan. Dan perhatikan apa yang kita buat. Bangun pagi, berwuduk, tunaikan solat, dan lakukanlah apa-apa amalan, kita kata kebaikan, amalan-amalan sunat. Mungkin mulainya membaca Al-Quran, dan banyak lagi lah kita kata.
Dan suka saya ingatkan juga tajuk-tajuk yang solusi bawa ni sebenarnya ia satu rantaian kata rejim hidup yang kita perlu ada dalam hidup kita kan. Dalam kita kata rutin harian kita. Sebab apa? Contohnya macam mana kita memanfaatkan waktu pagi kita, itu adalah sesuatu yang kita perlu buat setiap hari. Jadi itu adalah rejim yang kita perlu bawa dalam hidup kita. Rejim hidup ini adalah satu tema yang solusi bawa yang membawa maksud kita perlu buat. Kita tak beri pilihan kepada diri kita untuk tak buat kan. Itu yang kita namakan rejim. Sama juga apabila kita bincangkan soal pagi ni kan. Jadi kalau kita kata kita bangun pagi, kita perlu lepaskan 3 simpulan syaitan tu, memang kita buat dan jangan bagi pilihan kepada diri kita untuk tak buat. Okey. Jadi itu saya selesaikan satu aspek pertama lah, iaitu berkenaan dengan why. Why, kenapa. Jadi kalau dalam majalah solusi, pembicaraan kita takkan lari daripada kenapa dan bagaimana. Jadi saya lepaskan balik kepada Ustaz Alif. Sebelum kita bincang tentang bagaimana pula untuk kita jadikan pagi kita ni tak rugi. Okey Ustaz Alif? Boleh. Okey, terima kasih Ustazah. Untuk slot yang pertama, kita cerita tentang why, kenapa pagi itu ada keberkatannya. Okey, jadi mungkin kita berehat sekejap, kita beri laluan kepada iklan. Kata-kata ini diinspirasikan daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku Ensiklopedia Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada nyatakan Nabi seorang yang positif dan sangat-sangat optimis. Daripada mana? Surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Daripada mana kita nak dapatkan sifat positif dan optimis ini adalah melalui salat dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulannya, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah sahaja hati kita akan tenang. Wallahu ta'ala a'lam. Bacalah yang betul. Okey, kita kembali lagi bersama live majalah solusi. Kita bawakan ketua editor majalah solusi sendiri, Ustazah Husna, kongsikan tentang topik pagi. Jadi suka saya untuk berkongsikan sedikitlah berkenaan dengan beberapa ayat yang Allah SWT sebutkan berkenaan dengan pagi. Ada saya tulis dalam isu fokus. Yang pertama, saya kongsikan 3 ayat yang menceritakan tentang pagi di dalam Al-Quran. Allah sendiri sebut. Yang pertama, di dalam surah Al-Fajr, ayat yang pertama. Wal Fajr, demi Fajar. Yang kedua, kita ada surah At-Takwir, ayat 18 hingga 18. Dan yang ketiga, surah Duha sendiri, ayat yang pertama. Jadi ketiga-tiga ayat ini menunjukkan betapa waktu pagi itu sangat signifikan lah. Hatta Allah SWT sendiri menyebut di dalam Al-Quran. Jadi mungkin Ustazah ada poin-poin yang nak dikongsikan sebentar lagi berkenaan dengan waktu pagi. Mungkin barangkali tentang perkara-perkara yang kita perlu lakukan dan sebagainya. Boleh kita kembali kepada Ustazah Husna, silakan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Alif. Okey, sebagaimana yang saya sebut tadi, pertama kita sedar tentang kepentingan pagi kan. Apabila kita sudah sedar kepentingan keberkatan yang ada pada waktu pagi, jadi kita perlu tahu apa yang kita perlu lakukan. Jadi dalam hidup kita ni, bagi saya sangat penting untuk kita tahu apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Bukan setakat tahu apa yang kita ingin dalam hidup kita, tapi juga kita tahu macam mana untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tu kan. Contoh dalam
apa yang kita bincangkan ni, kita tahu kita ingin memanfaatkan waktu pagi. Jadi itu penting untuk kita tahu apa yang kita nak. Kalau kita tak tahu, sebenarnya hati kita, kalau kita tak ada, kita kata tak ada dalam hati kita satu keinginan untuk memanfaatkan waktu pagi, agak susah lah kan. Jadi sekarang ni kita perlu ada satu keazaman untuk waktu pagi tu kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi apabila kita dah tahu apa yang kita nak, kita perlu tahu juga apa yang perlu kita lakukan. Barulah kita kata ada impactnya lah kan. Tahu tanpa buat tak ada makna lah kita kata. Jadi apa yang kita perlu buat apabila kita dah tahu kita nak manfaatkan waktu pagi ni sebaik mungkin, sebab dia sangat penting lah kita kata. Ada banyak keberkatan di situ. Jadi pertama, kita perlu bangun dengan penuh rasa kehambaan. Jadi kita jangan bangun sebab dunia, tapi kita bangun sebab akhirat, sebab Allah kan? Sebab nak jaga kualiti iman kita. Jadi kalau kita bangun sebab dunia, contohnya apa sebab dunia? Kita bangun pagi sebab nak pergi sekolah kan, bagi adik-adik, anak-anak. Ataupun kita bangun pagi sebab nak pergi kerja. Kita bangun pagi sebab nak kerja mungkin, nak breakfast kat mana-mana kan. Kalau lambat nanti nak beli nasi lemak yang sedap, habis kan. Jadi kalau kita bangun sebab-sebab dunia, kuranglah maknanya dalam hidup kita. Jadi kita perlu bangun dengan rasa penuh kehambaan. Sebab tu apabila kita bangun, kita ucapkan Alhamdulillah kan. Alhamdulillah illazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ni sebenarnya kan, uniknya satu lafaz yang kita kata kita ingin ungkapkan rasa syukur kepada Allah, tapi kita tak jumpa kata-kata. Kita tak jumpa kata-kata. Macam mana nak cakap rasa syukur? Melalui terima kasih tak? Tapi akhirnya Allah ilhamkan Alhamdulillah. Jadi kita perlu bangun dengan penuh rasa kehambaan. Jadi kalau kita kata kita sekarang berada dalam situasi suasana BDR yang mana kita tidak terikat dengan waktu bekerja di pejabat, jadi kita mungkin tak ada kata urgensi untuk pagi-pagi dah keluar dari rumah, dah menghadap kesesakan lalu lintas, perlu kejar waktu untuk punch card dan sebagainya. Jadi mungkin kita rasa tak ada keperluan untuk bangun awal. Tidak, kita salah sebenarnya. Tapi kita bangun kerana Allah, kita bangun kerana akhirat. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Walaupun kita kata BDR tak perlu bekerja di pejabat, tak ada masalah. Kita masih bangun awal sebab terlalu banyak aktiviti kita nak buat kan. Kita nak berzikir, nak memuji-puji Allah, menyebut nama Allah, kita nak tunaikan solat sunat sebelum subuh, kita nak solat subuh awal, kita kata seawal pagi mungkin dah baca Al-Quran, dan banyak kita kata aktiviti-aktiviti kerohanian, aktiviti yang menghidupkan jiwa kita yang kita nak lakukan pada waktu pagi. Okey. Dan seterusnya kan penting juga, tadi itu yang pertama, kita perlu bangkit dengan jiwa kehambaan. Yang kedua kan, sebelum tidur, kalau kita nak manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin, yang kedua, sebelum tidur kita dah merancang sebenarnya apa kita nak buat esok pagi, sebaik saja kita bangun dari tidur. Jadi kita bangun, sebaik saja kita bangun, kita terus buat. Contoh kita kata sebelum tidur kita dah merancang untuk bangun pada pukul 5 pagi, nak tunaikan solat qiyamul lail, berapa rakaat dah tetapkan siap-siap, baca Quran kita kata berapa halaman, semua kita dah tetapkan. Jadi nak buat apa ya kan, dan kita tidur tanpa merancang untuk bangun awal, saya rasa itu satu kesilapan lah. Jadi kita tidur dengan satu perancangan. Jadi sebaik saja kita bangun, kita hanya perlu laksanakan perancangan kita kan. Ataupun dengan kata lain, kita kata kita bangun, kita tidur dengan senarai list to do tu dah ada kan. Apabila kita bangun, itu waktunya untuk kita laksanakan ataupun untuk kita terjemahkan senarai yang perlu kita lakukan tu dalam bentuk perbuatan, bukan lagi dalam dalam bentuk kekal dalam bentuk senarai yang kita tulis saja atas kertas, tapi kita terjemahkan dalam bentuk perbuatan. Jadi apabila kita lakukan benda ni, insya-Allah kita kata kita dapat manfaatkan waktu pagi kita. Sebab apa? Kita tak perlu lagi berfikir, merancang kan pada waktu pagi apa nak buat, ataupun tak perlu lagi nak buat keputusan kecil lah kita kata kan. Contoh kan, kalau kita perlu ke pejabat,
kita bangun pagi, kita termenung fikir nak pakai baju apa, warna apa, tak perlu nak habiskan masa nak iron baju ke apa semua kan. Tapi semua tu kita dah siapkan sebelum tidur. Jadi pada waktu pagi kita boleh manfaatkan sebaik mungkin. Jadi kita tak perlu lagi buat keputusan kecil. Contohnya nak makan apa kan, nak minum air apa, itu tak perlu dah. Kita boleh rancang siap-siap sebelum tidur dan laksanakan sahaja. Kalau kita buat ni, insya-Allah kita kata bagi sesiapa yang mengamalkan Ordosh, iaitu one day one juzuk, iaitu membaca Al-Quran 1 juzuk sehari, mereka dapat laksanakan sebelum jam 7 pagi. Walaupun kita kata pada hari tersebut sangat padat, kita perlu ke pejabat dari pagi sampai ke petang, nak menguruskan anak-anak apa semua. Tapi kalau kita bermula seawal pagi mungkin dan kita rancang sebaik mungkin, sebelum jam 7 kita dah berjaya habiskan 1 juzuk Al-Quran. Jadi nampak tak dia punya impact kan? Kalau kita dah rancang sebelum tidur dan sebaik bangun tidur, tak perlu fikir apa, laksanakan saja. Okey. Yang ketiga, kita padatkan waktu pagi dengan sebanyak mungkin aktiviti yang kita kata tak terikat dengan masa kan. Mungkin baca Al-Quran kita boleh baca bila-bila masa. Berzikir juga sama, boleh berzikir pada bila-bila masa. Ataupun kita kata bersedekah. Jadi ini antara perkara-perkara kita boleh buat awal pagi kan. Jadi kita kata kita dah tetapkan time frame kita. Kita kata pukul 5 pagi sehingga 7 pagi. Ini waktu-waktunya yang kita kata kita nak manfaatkan dengan apa. Jadi sebaik mungkin kita cuba lakukan sebanyak mungkin apa yang kita rancang untuk selesai waktu pagi. Contoh kita kata kita merancang untuk habiskan bacaan Al-Quran 10 muka surat. Jadi kita selesaikan sebelum 7 pagi dah selesai. Jadi kita tak perlu tunggu sehingga lewat petang ataupun sehingga malam dah balik kerja. Sebab apa? Pada waktu tu badan kita dah penat, emosi kita pun dah penat. Dan waktu tu akan macam kita kata suntuk kan. Suntuk. Jadi kita kalau sebaik mungkin kita boleh siapkan pada waktu pagi, Masya Allah. Itu satu keberkatan lah kita kata dalam hidup kita. Okey. Jadi apabila kita kata kita dah lakukan sebaik mungkin untuk jadikan waktu pagi kita tak rugi, insya-Allah kita kata kita dah berjaya untuk urus masa kita. Kita mulakan dengan satu segmen kecil iaitu pada waktu pagi, walaupun pagi tu kita kata masanya panjang. Tapi kita belajar mengurus masa dengan mengurus waktu pagi kita kan. Jadi dalam fasa kita total lockdown fasa pertama iaitu 2 minggu ni, cuba kita pengisian yang kita dapat, kita kata apa, peringatan ni juga saya tujukan untuk diri saya kan. Sama-sama kita seru jiwa kita semua supaya kita menjadi hamba Allah dan khalifah yang kita manfaatkan waktu pagi ni sebaik mungkin. Jangan kita bazirkan dengan kita kata 1/3 akhir malam kita tidur, pada waktu fajar kita tidur, waktu matahari terbit kita masih tidur, dan pada waktu duha tidur lagi. Walaupun kita bangun subuh tu sambung lagi tidur. Saya rasa satu kegagalan lah hari tersebut untuk kita kan. Kita tak boleh raikan apa-apa. Tapi kalau kita berjaya manfaatkan waktu pagi sebaik mungkin, itu satu kejayaan yang kita boleh raikan lah kita kata kan. Satu pujian yang kita boleh bagi kat diri kita. Kita dah berjaya buat mungkin hari pertama dan teruskan lagi kejayaan tersebut pada hari berikutnya kan. Kita kata kalau kita berjaya manfaatkan waktu pagi pada hari pertama, ikutilah dia dengan kejayaan kedua, hari kedua, supaya kita kata momentum tu ada dan istiqamah nak memanfaatkan waktu pagi ni agar tidak rugi. Ia bermula dengan diri kita dan kemudian kita libatkan seluruh ahli keluarga kita. Supaya apa? Supaya pada waktu pagi tu kita kata janganlah rumah kita ni, tingkat-tingkat rumah kita janganlah menjadi antara rumah yang pukul 6:30 pagi masih gelap kan. Tak on pun lampu. Saya rasa satu ni lah kalau kita kata rumah flat, rumah apartmen, kondo kan. Waktu pagi masih gelap. Alam lah kalau mungkin kita menggunakan lampu yang malap cahayanya. Tapi kita tak nak kalau boleh. Pada waktu pagi tingkat rumah kita masih gelap gelita. Kita kata tak ada cahaya pun yang ni. Sunyi sepi kan. Kita kata ahli rumah pun semua tidur nyenyak tanpa apa-apa aktiviti ibadah.
Dan kalau itulah situasinya, mungkin jiwa kita pun gelap dan kita kata jiwa kita tak hidup lah. Jadi kita perlu hidupkan jiwa kita dengan pelbagai aktiviti ibadah seawal mungkin, iaitu awal pagi kan. Ya, kita mulakan dengan diri kita dan ahli keluarga kita dalam fasa kita menempuh lockdown ni. Untuk pembaca yang kita kata pendengar yang bersama kami, sesi live ni, kalau nak dapatkan pengisian lebih lanjut, boleh baca kembali kupasan yang kita tulis dalam majalah Solusi 137 yang bertajuk Pagi Itu Berkat kan. Kalau yang belum dapatkan, kita masih ada sedikit stok lah saya rasa 137 ni di Telaga Biru. Wallahu alam, itu dulu Alif. Okey, baiklah, terima kasih Ustazah. Jadi insyaAllah kita sudah 35 minit bersama Maya online live. Jadi kita nak baca sikit lah komen-komen yang ada kat sini. Ramai yang mengucapkan Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam semua. Okay, selamat pagi. Jadi kita tunjukkan sikit lah. Ada pembaca kita komen, Tuan Wadi As-Sofi. Satu program yang bermanfaat. InsyaAllah kita akan sama-sama tambah baik lagi untuk program ini di masa-masa ke semasa. Lepas tu kita kata ada satu lagi yang komen yang menonton, rakan-rakan kita menonton segmen pagi beribadah kepada Allah Ta'ala, berkhidmat kepada masyarakat, 3 ikatan syaitan daripada Kamariah Hussein. Ya, insyaAllah mudah-mudahan ada banyaklah perkongsian ataupun manfaat daripada kita punya live ini. Jadi saya rasa untuk mungkin sebagai penutupnya, Ustazah, ataupun macam mana? Kita nak penutup ataupun kita sambung lagi sikit? Okey, terima kasih Alif. Sebagaimana saya ingatkan pada awal tadi, ini adalah rejim hidup kan, rejim hidup sesuatu yang kita perlu buat. Jadi untuk menjadi Muslim yang berjaya kan, kita kata kita mungkin pada peringkat permulaan kita memaksa diri kita untuk buat kan. Dan seterusnya insyaAllah dia akan menjadi sesuatu yang mudah lah. Sebenarnya tak susah pun untuk kita manfaatkan waktu pagi ni sebab manfaat tu akan berbalik kepada diri kita juga. Dan jangan lupa untuk kita ajak seluruh ahli keluarga kita, terutamanya anak-anak muda kita kan, untuk kita kenal waktu pagi ni apa sebenarnya. Menurut perspektif Islam, apa sebenarnya kita buat. Mungkin anak muda ni tak sedar sebenarnya waktu pagi ni banyak benda yang kita boleh buat kan, aktiviti ibadahnya. Jadi jangan lupa kalau kita kata kita tak mampu menyampaikan pun kepada insan lain, dan kita kata solusi itulah yang akan jadi duta kita nanti yang menyampaikan pelbagai ilmu. Jadi wallahualam, Alif, saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Alif selaku. Okey. Okey, terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah dia untuk sesi perkongsian pertama kita di page ataupun halaman rasmi Facebook Solusi. Jadi itulah kami di pihak penganjur ataupun yang menguruskan live ini mengucapkan terima kasih kerana kesudian sahabat-sahabat rakan-rakan penonton untuk mengikuti sesi ini bersama-sama, dan kami juga meminta maaf atas masalah teknikal. Jadi seperti mana yang ada sahabat kita ni komen, Allah, daripada Zaris Kamal Zaman, Tuan Zaris, video tersangkut. Ya Allah, itu memang kita tak dapat nak elakkan lah itu atas sebab internet dan sebagainya. InsyaAllah kita akan cuba tambah baik dari semasa ke semasa. Nanti jangan lupa untuk ikuti sesi live Solusi yang seterusnya pada minggu hadapan. Sekejap saya tunjukkan dulu. Sekejap kalau saya tunjukkan posternya. Okey, saya tunjukkan posternya. Sekejap.
Yang mana insyaAllah kita akan bawakan untuk ada masalah sikit lah. Saya tunjukkanlah sikit. Berkenaan dengan live yang seterusnya, kita akan bawakan, kita akan hebahkan di page Majalah Solusi nanti. Kita akan bawakan panel ataupun kolumnis kita yang pertama, Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, yang merupakan kolumnis bagi kolum Penawar Bagi Hati di dalam Majalah Solusi. InsyaAllah jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti semula sesi live Selama Solusi ini pada waktu yang sama. Hari kita akan berubah kepada hari Khamis pada minggu hadapan, insyaAllah. Jadi untuk sebarang makluman dan hebahan, boleh ikuti terus ke halaman rasmi Majalah Solusi. Jadi insyaAllah itu saja untuk pagi ini dan hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan adalah manfaatnya daripada perkongsian ini. Berkenaan dengan hari ini, kita bincangkan tentang agar pagi tidak rugi. Semoga apa-apa poin-poin yang disampaikan oleh Ustaz Husna itu dapat sama-sama kita amalkan, dapat kita manfaatkan agar waktu pagi kita ni tidak dibazirkan dengan mudah. Dan sekali lagi saya ingin hebahkan kalau ada para pembaca ataupun para pendengar, penontonnya kita pada hari ini yang ingin mendapatkan Majalah Solusi, isu yang ke-137, boleh dapatkan di pautan atau link yang telah diletakkan di komen. Boleh ke situ dan kita secara online lah, beli secara online. InsyaAllah lah, kalau selagi stok mesti ada, kita akan hantarlah kepada para pembaca, para pembeli yang ingin memiliki majalah ini, insyaAllah. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan di hari yang waktu yang sama. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kata-kata ini diinspirasikan daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku Ensiklopedia Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada nyatakan Nabi seorang yang positif dan sangat-sangat optimis. Daripada mana? Surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Daripada mana kita nak dapatkan sifat positif dan optimis ini adalah melalui salat dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulannya, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah saja hati kita akan tenang. Wallahu ta'ala a'lam. Bacalah yang betul.